ओम शांति 22 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुम मानकु कर्मातीत होई घर को जीवाकु हेबो। तेणु निज भितरे कौनसी प्रकारर खूण रहिबा उचित नुहे। निजकु जांच करी निजर अवगुण को बाहर करी चल। तुम मानकु कर्मातीत होई घर को जीवाकु हेबो। तेणु निज भितरे कौनसी प्रकारर खूण रहिबा उचित नुहे। निजको जांच करी निजर अवगुण को बाहर करी चल। प्रश्न केउ अवस्था को स्थायी करी रखिबारे मेहनत लागि थाए एवं तार पुरुषार्थ कौन? केउ अवस्था को स्थायी करी रखिबारे मेहनत लागि थाए एवं तार पुरुषार्थ कौन? उत्तर एही आखि द्वारा जेउ सबु जिनिस देखा जाउछि सेगुड़िक सम्मुख को न आसु, अर्थात देखा जाउथिले मध्य देख नाही। देहरे रही देही अभिमानी होई रुह। एही अवस्था को स्थायी भावरे रखिबा पाई समय लागि थाए। बुद्धिरे बाबांको घर व्यतीत आउ कौनसी वस्तु मने न पड़ू। एथिपाई अंतर्मुखी होई निजर जांच करिबाकु हेबो। प्रत्यह निजर चार्ट लेखिबाकु हेबो। ओम शांति। मीठा मीठा अति स्नेही आत्मिक पिला माने एकथा तो जानी छंती जे आमे निजर दैवी राजधानी स्थापन करुछु। एथिरे राजत्व भी अछि तो प्रजा मध्य रही छंती। पुरुषार्थ तो समस्ते करुछंती। जिए जेते अधिक पुरुषार्थ करुछंती सिए सेते अधिक पुरस्कार नेउछंती। एहा तो एक साधारण नियम अटे। एहा कौनसी नुआ कथा नुही। सत्य जुग को दैवी बगीचा कुह अथवा राजधानी कुह। एबे एहा हेउछि कलिजुगी बगीचा अथवा कंटार जंगल। एथिरे मध्य केही बहुत फलदायी वृक्ष अछंती तो पुणी कम फलदायी वृक्ष मध्य अछंती। केही केही अल्प रसयुक्त आंब होई थांती तो आउ किए किपरि होई थांती। भिन्न भिन्न प्रकारर फूलर फलर वृक्ष रही थाए। सेही भली तुम पिलामानक भितरे मध्य पुरुषार्थरे क्रमानुसारे अछंती। केही केही बहुत भल फल देउछंती, अर्थात अन्य मानकु निज समान करूछंती। आउ केही केही कम फल देउछंती, अर्थात अन्य को निज समान करूनाहंती। भिन्न भिन्न प्रकारर वृक्ष थांती ना। एहा फलदायी बगीचा अटे। कल्प पूर्व भली एही दैवी वृक्षर स्थापना हेउछि, अर्थात फूल बगीचार स्थापना हेउछि। तेणु पुरुषार्थर क्रमानुसारे धीरे धीरे मधुर सुगंधित फूल हेउछंती। समस्ते भिन्न भिन्न प्रकारर अटंती ना। बाबांक सहित सम्मुख को मिलन पाई मध्य अनेक आसुछंती बाबांकर मुख दर्शन करिबा पाई। एहा तो निश्चित भावरे जानुछ जे बाबा हमको स्वर्गर मालिक करूछंती एवं ए कथारे तुमर निश्चय मध्य रहिछि। बेहद्र बाबा हमको बेहद्र मालिक कराउछंती। मालिक हेबारे बहुत खुशी मध्य लागुछि। हद्र मालिक पणियारे दुख रहिछि। सुख एवं दुखर एही खेल तैयारी होईछि एवं एहा भी भारतवासी मानक पाई ही होईछि। बाबा पिला मानको कहउछंती प्रथमे निजर घर गृहस्थर दायित्व नियो। घर उपरे घरर मुखियांकर नजर रही थाए ना। सेही भली बाबा मध्य जन जन करी समस्त संतान मानकु देखुछंती जे एमानक भितरे केउ केउ गुण रहिछि एवं केउ केउ अवगुण रहिछि। पिला माने निजे मध्य जानिछंती जे आम भितरे केउ केउ अवगुण रहिछि। जदि बाबा तुम मानकु कहिबे पिला माने निज निजर अवगुण को लेखि करी आण, तेबे तुरंत लेखि परिबे। जानि परिबे जे आम भितरे कौन कौन सबु अवगुण रहिछि। तेबे किछि ना किछि अवगुण तो निश्चित रहिछि। संपूर्ण तो केही होई नाहंती, बाकी हाँ समस्ते निश्चित हेबे। कल्प कल्प होइछंती, एथिरे कौनसी संशय नाही। किंतु वर्तमान समय रे
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ଯଦି ସେହି ଅବଗୁଣ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କୁ କହିବ, ତେବେ ବାବା ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ତେବେ ଅବଗୁଣ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ। ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥାଏ, ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତି କରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଧାରଣ କରି ଯିବାକୁ ହେବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କର୍ମାତୀତ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ନ ରହୁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ ନା। ଆମ ଭିତରେ କଣ କଣ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଏହା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଜଡ଼ ହୀରାରେ ଦାଗ ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହା କଣ ବାହାର କରିପାରିବ କି? କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟ। ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣକୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ଭଳି ହେଉଛ। ତୁମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ତୁମକୁ ଡାକ୍ତର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଭିତରେ କେଉଁ ଅବଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ତୁମର ପଥରୋଧ କରୁଛି, ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ? ତେବେ ବେଦାଗତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ସବୁ ଅବଗୁଣକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଅବଗୁଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ନା। ଜୀବନ ସାରା ଏହି ଆଖିରେ ହୀରା ହିଁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପରି ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏତେ ହୀରାକୁ ପରଖିବାର ଏତେ ସଉକ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୀରା ଭଳି ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅବଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ କେହି ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ ହୀରା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଅବଗୁଣକୁ ବାହାର କରିପାରିବ। କାରଣ ହୀରା ଭଳି ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେହିଭଳି ହୋଇପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ପକ୍କା ହୋଇଯାଉ, ଯାହାକି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ କେହି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାରର ଦୋକାନ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟ। ଏକଥା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଜଣ ଜଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ ନା। ଇଏ କିଭଳି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ, ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ଏ ଫୁଲରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟ। ଚୈତନ୍ୟ ହୀରାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଅବଗୁଣ ଅଛି, ଯାହାକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗ ତୁଟାଇ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଅନ୍ୟ କେହି ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଯୋଗ ଭଟି ହେବାର ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଥିରେ ନୂଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଣାମାନଙ୍କର ଭଟି ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଅବଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ହୋଇନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି ଦେହ ଅଭିମାନର। ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛି।
ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦେହରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଉଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ, ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନ ରହୁ। କାରଣ ତୁମକୁ କିଛି ହେଲେ ବି ସାଥିରେ ନେଇ ଯିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏହି ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ ଟିକିଏ ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଏବେକାର କଥା। ଏହି ଗୀତ ତ କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ହେଲେ ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ସବୁ ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୀରା ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ପଥର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ମାଣିକ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦେଖ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ମୁଁ କେତେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହୁଛି। ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସମୟ ପାରୁଛ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। କିଏ କେତେ ବି ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତଥାପି ବି କାହାର ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ। ଏଠାକାର କୌଣସି ଜିନିଷର ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ। କେତେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମୋହ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରୁ ମମତା ତୁଟାଇ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ନେହୀ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ଯୋଗ ଆଧାରରେ ତୁମେମାନେ ସ୍ନେହୀ ହେଉଛ, ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ସ୍ନେହୀ ହେଉଛି। ବାବା ତ ଅତି ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ପରମ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ନେହୀ ଓ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ସ୍ନେହୀ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏତେ ସ୍ନେହୀ ହେଉଛ ଯାହାକି ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ହେଉଛ ନା? ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ, ପୁଣି ଆଉ ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛ। ତୁମେ ନିଜେ ପୂଜାରୀ ହୋଇ ନିଜ ଚିତ୍ରର ପୂଜା କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ନେହୀ ହେଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହୀ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସ୍ନେହୀ ହୋଇପାରିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କର। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଖିରୁ ସ୍ନେହର ଲୁହ ବାହାରି ଆସୁ। ବାବା, ମୋର ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି ନ ଆସୁ, ମାୟାର ତୋଫାନ ନ ଆସୁ। ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସୁଛି ନା। ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମୋର ସ୍ନେହ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ ତ? ଭଲେ କେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହୋଇଥାଉ, ତଥାପି ବି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ହେଉଛ। ଦୁନିଆର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଉଭୟଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିଦେଲେ ବାସ୍, ବିବାହ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି, ଅଲଗା ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ଅଟୁ। ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ମନେ ପକାଇଥାଅ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ସିଏ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ସଂଶୟ କରିବାର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କେହି କେହି ସନ୍ତାନମାନେ ତ ବହୁତ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ, ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥାକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ତୁମର ମେହନତ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବ ନାହିଁ। କେହି କେହି ବୁଝି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳୁଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଶୋଭିତ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଶୃଙ୍ଗାର ବା ସୁଶୋଭିତ କରାଇଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଶୋଭିତ କରାଇ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସୁଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଛ, ସେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଶୋଭିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ନା। କେହି କେହି ଜିଜ୍ଞାସୁ ବୁଝାଉଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ। ତାଙ୍କର ବୁଝାଇବାର ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେବାରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାପ୍ ଦାଦା ଉଭୟଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପୁରୁଣାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାରୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ଏହି ଅବଗୁଣ ଯଦି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବେ। ବାବା ବଗିଚାର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା। ମନରେ ଆସୁଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ପିଲା ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କାହାର ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିଲ, ତେବେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ରୁଷିଲ। ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ। ୟାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଇଏ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କଳଙ୍କି ଜମି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ପରି ସ୍ନେହ ତ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀର ଏତେ ସ୍ନେହ ନଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିନେଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ତେବେ ତାର ହାୟ ହାୟ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜୋତା ଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଣି ନେବେ। ଶରୀରକୁ ଜୋତା କୁହାଯାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଲଙ୍ଗ ବୁଟ୍ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋତା ଅଟନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବୁ। କେହି କେହି ସଉକିଆ ହୋଇଥିଲେ 4-5 ଯୋଡ଼ି ଜୋତା ରଖିଥାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଆତ୍ମାର ଜୋତା ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ପାଦର ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଯେମିତି ଏକ ଫ୍ୟାସନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ବାସ୍ତବରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ଏଠାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ କରିବ? ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠାରେ ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କର। ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମେ ନିମିତ୍ତ ଅଟୁ। ଯିଏ ନିମିତ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ବି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବନା ରଖ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏସବୁ କଥା ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେକରି ରୁହ। ଯାହା କିଛି ବି କର ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେଉଥାଅ। କେତେକ ପିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଘର ତିଆରି କରିବି? ବାବା କହିବେ ଭଲେ କର, କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ବାବା ତ ବସିଛନ୍ତି ନା। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଫେରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ।
पुणी तुमे माने निज राजधानी को चलीजिब। मते पुणी कल्प कल्प तुमको पवित्र करिबा पई आसीबाकु ही हेबो। मु निज समय रे आसीबी। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधि संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारण पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, समस्तंक ठारु ममत्व तुटाई एकमात्र स्नेही पितांकु मने पकाइबाकु हेबो। अंतर्मुखी होई निजर अवगुण गुड़ी को परखी ताकु बाहर करि देबाकु हेबो। मूल्यवान हीरा हेबाकु पड़िबो। समस्तंक ठारु ममत्व तुटाई एकमात्र स्नेही पितांकु मने पकाइबाकु हेबो। अंतर्मुखी होई निजर अवगुण गुड़ी को परखी ताकु बाहर करि देबाकु हेबो। मूल्यवान हीरा हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट, जेपरि बाबा आम मानकर श्रृंगार करिछंती सेहीपरि समस्तंकर श्रृंगार करिबाकु हेबो। कंटा को फूल करिबार सेबारे लागि जिबाकु हेबो। निमित्त होई रहिबाकु हेबो। जेपरि बाबा आम मानकर श्रृंगार करिछंती सेहीपरि समस्तंकर श्रृंगार करिबाकु हेबो। कंटा को फूल करिबार सेबारे लागि जिबाकु हेबो। निमित्त होई रहिबाकु हेबो। वरदान, ब्राह्मण जीवन रे एकव्रता होई रहिबार धारणा द्वारा आत्मिक राजकीयतारे रहुथिबा संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन रे एकव्रता होई रहिबार धारणा द्वारा आत्मिक राजकीयतारे रहुथिबा संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। एही ब्राह्मण जीवन रे एकव्रता हेबार लक्ष्य द्वारा आत्मिक राजकीयता को धारण करिनियो। तेबे सारा कल्प एही आत्मिक राजकीय चाली चलन तुमर संस्कार पालटी जीव। तुम मानकर आत्मिक राजकीयता एवं पवित्रतार चमक परम धामरे मध्य सर्व आत्मा ठारु श्रेष्ठ अटे। आदि कालर देवता स्वरूप रे मध्य एही व्यक्तित्व ही तुम मानकर विशेषत्व थिला। एहा परे मध्य कालरे मध्य तुम मानकर जड़ चित्रर विधि पूर्वक पूजा हेउछि। वर्तमान एही संगम जुगरे मध्य ब्राह्मण जीवनर आधार पवित्रता रूपी राजकीयता अटे। सेथिपई जे पर्यंत ब्राह्मण जीवन रे बंची रहिथिबो से पर्यंत संपूर्ण पवित्र रहिबाकु ही हेबो। स्लोगान, जदि तुमे माने सहनशीलतार देवता एवं देवी होई जीवो तेबे गाली देउथिबा आत्मा माने मध्य तुमको गलारे लगाइबे। जदि तुमे माने सहनशीलतार देवता एवं देवी होई जीवो तेबे गाली देउथिबा आत्मा माने मध्य तुमको गलारे लगाइबे। ओम शांति। रामायण महाभारत पुराण शास्त्र करी अध्ययन देवादेवींकर रूप गुण पढ़ी मानिला नाही मो मन। तिनी आखि चारि बाहु षढ़ मुख हाथी शुंढ पुणिकार मूषा पेचा हंस सिंह परे बसी बुलंती के तिनी पुर ठाकुरे बुलंती के तिनी पुर। गलारे काहार सोहे नाग साप का कांधरे धनु तीर। स्वामी परित्यक्ता हुए केउ देवी श्मशान रे कार घर। 16,000 युवती संगरे किए करे रासलीला। तपस्या बल रे किए बर पाए करिबाकू ध्वंस लीला।
ପାଞ୍ଚ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବରି କେ ବୋଲାଏ ମହାସତୀ। ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ କେ ଭାଙ୍ଗେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ତପମତି। ଚଳୁ କରିପାରେ କିଏ ତପ ବଳେ ସାତ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ। ମହର୍ଷି ହୋଇ କେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଖାଏ ତପସ୍ୟା ବଳ। ଏଠି ଦେଖାଏ ତପସ୍ୟା ବଳ। ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଏ ନିଜ ରୂପ। ଭଲ୍ଲୁକ ବାନର ସହଯୋଗ ବଳେ ମିଳିଥାଏ ରାଜସୁଖ। ସ୍ୱଦେହରେ କିଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ଇ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଅବତରଣ କେ କରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଜଟାକୁ କରି ଆଧାର। ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଶାପେ ସତୀ ନାରୀ ବିନା ଦୋଷରେ ହୁଏ ପଥର। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କିଏ ସେ ନିର୍ବିଘ୍ନେ ପିଏ ଜହର। ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଦୁହେଁ ସମାନ୍ତର ରେଖା ରହସ୍ୟମୟ ଏ ବାଣୀ। ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କିଆଁ କରିବା ମନକୁ ଦ୍ବିରୁକ୍ତି ବଚନ ଶୁଣି। ଆମେ ଦ୍ବିରୁକ୍ତି ବଚନ ଶୁଣି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ ବଚନ। ଭାଗ୍ୟ ବଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖୁ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲି ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ। ଦ୍ୱିଧା କି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ମୋ ମନରେ ସଂସାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବାଣୀ। ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ। ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ମଣି ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ମଣି।